السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال 24 گھنٹے کے دوران 2627 نئے کیسز رپورٹ، کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر، سفری پابندی کے شکار ملک کو بڑا ریلیف مل گیا۔ محظوظ لکی ڈرا نے پاکستانی شہری کی زندگی بدل ڈالی، سالگرہ کے دن 1 لاکھ درہم جیت گیا، آپ بھی یہ رقم جیت سکتے ہیں۔ شارجہ پولیس میں بھرتیوں کا معاملہ، پولیس نے عوام کو افواہوں پر یقین نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا ویکسینیشن مہم کے تحت 24 گھنٹے کے دوران 34,000 سے زائد ویکسین لگا دی گئیں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال 24 گھنٹے کے دوران 2627 نئے کیسز رپورٹ، کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جمعے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 2627 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 930 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 3,84,622 سے زائد PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک ایکٹیو کیسز کی تعداد 26,955 تک پہنچ چکی ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 جنوری 2022 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,80,211 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 7,51,086 ہے۔ کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,170 ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر، سفری پابندی کے شکار ملک کو بڑا ریلیف مل گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریپبلک آف یوگینڈا سے دبئی جانے اور آنے والی تمام پروازوں کو بحال کرنے جا رہی ہے۔ ایمریٹس نے اپنی ویب سائٹ پر ایک ٹریول اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ صارفین کو دبئی کا سفر کرنے اور یوگینڈا کے ٹرانزٹ سفر کی بھی اجازت ہوگی۔ دبئی سے ٹرانزٹ سفر کرنے والے مسافروں کو مذکورہ شرائط پورا کرنا ہوں گی۔ مسافروں کو تجویز کردہ لیب سے کرونا PCR ٹیسٹ کا QR کوڈ کے ساتھ منفی رزلٹ پیش کرنا ہوگا، جس کا دورانیہ پرواز سے 48 گھنٹے سے زائد نہ ہو۔ یہ دورانیہ نمونہ جمع کروانے سے گنا جائے گا۔ مسافروں کو ایئرپورٹ کی حدود پر پرواز سے 6 گھنٹے قبل ریپڈ PCR ٹیسٹ کا منفی رزلٹ QR کوڈ کے ساتھ دکھانا ہوگا۔ دبئی پہنچنے پر کرونا PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس کا نتیجہ آنے تک سیلف قرنطینہ کرنا ہوگا۔ اماراتی شہری اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ ہر وہ شخص جو گزشتہ 14 دن کے دوران یوگینڈا کا سفر کر چکا ہو یا وہاں پر رہائش پذیر ہو، اسے دبئی میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ محظوظ لکی ڈرا نے پاکستانی شہری کی زندگی بدل ڈالی، سالگرہ کے دن 1 لاکھ درہم جیت گیا، آپ بھی یہ رقم جیت سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محظوظ لکی ڈرا میں 1 لاکھ درہم جیتنے والے تینوں خوش نصیب کافی پرجوش تھے، لیکن پاکستانی شہری عاصم کے پاس خوشی کی 2 وجوہات تھیں۔ انہیں یہ خوشخبری ان کی سالگرہ کے دن ملی، جو کہ 1 جنوری کو تھی۔ ابوظہبی میں رہائش پذیر عاصم نے 58ویں ہفتے وار محظوظ لکی ڈرا کو ان کی سالگرہ کا بہترین تحفہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ صرف 25 سال کی عمر میں وہ 1 لاکھ درہم جیت جائیں گے۔
महजूज का शुक्रिया। साल 2022 इनकी जिंदगी का बेहतरीन साल होगा। आसिम रियल एस्टेट के शोबे में काम करते हैं। इनका कहना है कि इस जीत से उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। वो बताते हैं कि वो अपने काम पर अपने दीगर साथियों के साथ लाइव ड्रॉ देख रहे थे। जब मेरा नाम स्क्रीन पर आया तो वो 7 अफराद खुशी से नाचने लगे। उन्होंने सिर्फ दूसरी मर्तबा महसूस ड्रॉ में शिरकत की और वो ये इनाम जीत गए। इनका कहना था कि इनके हल्का अहबाब में बहुत से अफराद महसूस में जीत चुके हैं। 50 मिलियन जीतने वाले जुनैद भी इनके एक दोस्त के करीबी दोस्त हैं और इनकी कहानी ने ही उन्हें यकीन दिलाया था कि वो भी जीत सकते हैं। एक और खुशनसीब कोयती शहरी सोनी है। इनकी जीत ने साबित किया कि मौजज़े भी होते हैं। इनका कहना है कि वो हफ्ते की रात अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि इनकी माली मुश्किलात का कोई हल निकल आए और उन्हें यकीन नहीं आया जब इनका नाम स्क्रीन पर आया। अब इस रकम से वो अपने कर्ज की अदायगी के बाद पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकेंगे। महजूज में इस हफ्ते तीसरे लखपति का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। जुहेब दुबई में बतौर मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहे हैं। उन्हें अपनी जीत की खुशखबरी एक दोस्त से बजरिए फ़ोन कॉल मौसूल हुई। उन्होंने अभी तक इनामी रकम के खर्च की कोई मंसूबा बंदी नहीं की है, लेकिन वो अपने मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा महजूज लकी ड्रॉ के दूसरे इनाम में 20 अफराद 1 मिलियन दिरहम की रकम जीतने में कामयाब हुए हैं, जिसके नतीजे में 50,000 दिरहम फी कस के हिस्से में आए हैं। आप 8 जनवरी को होने वाले लकी ड्रॉ में अमाराती वक्त के मुताबिक रात 9 बजे 10 मिलियन दिरहम की बड़ी इनामी रकम जीत सकते हैं। शारजा पुलिस में भर्तियों का मामला। पुलिस ने अवाम को अफवाहों पर यकीन न करने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक शारजा पुलिस ने जुमेरात को वार्निंग दी है कि लोग अफवाहों पर कान ना धरें। सोशल मीडिया पर शारजा पुलिस में भर्तियों से मुताल्लिक इश्तिहार हकीकत पर मबनी नहीं है। पुलिस ने अवाम से कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की पेशगी तस्दीक की जाए कि इनमें हकीकत कितनी है। इस हवाले से पुलिस ने कहा है कि मुसद्दक़ा इत्तलात के लिए पुलिस की वेबसाइट देखी जाए। पुलिस ने कहा है कि ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के आर्टिकल 52 के मुताबिक अगर कोई शख्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जाली खबर छापे या अफवाह फैलाए या कोई भी गलत मालूमात फैलाए जो हक़ाइक़ के मुनाफी हो तो इसे 1 साल कैद की सज़ा और 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। रियासत, सरकारी इदारे, राय आम्मा, कोरोना वायरस या किसी मुहलिक मर्ज से मुतालिक अगर झूठ बोला जाए तो कम से कम 2 साल कैद और 2 लाख दिरहम का जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 24 घंटे के दौरान 34,000 से ज़ायद वैक्सीन लगा दी गईं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के तहत गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 34,374 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। अमाराती वजारत सेहत और प्रिवेंशन के मुताबिक मुमलिकत में अब तक 22.8 मिलियन से ज़ायद कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिनका तनासुब हर 100 अफराद में 230.75 बनता है। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जुमा 7 जनवरी को ऐलान किया है कि तमाम बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को भारत पहुंचने पर लाजमी 7 यौम तक करंतना करना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।